बादल दल आपकी राजनीतिक खुस्सी हुई जी जमीन आ उन्होंने हासिल करने लई ਜਿਹੜੇ हथ पल्ले मार रहा ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਰਦ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ बीते दौर में बंदी सिंघां की गल करन वालियां नूं बेहद जलील किया। इन्हां दा काम तां मैनूं लगदा हो गया। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जिहड़ा ड्रग्स के केस में जेल सीगा उहनूं जमानत मिल गई है ते अज वो जेल चों बाहर आ गया। हुण लोकां नूं साफ पता सीगा भी इन्हां लई बंदी सिंघां दा मतलब इक्को बंदा ही आ, वो हैगा बिक्रम सिंह मजीठिया। ये अंत सिख नौजवानों के उत्ते झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे, UAPA वर्गे खतरनाक धारावां के तहत झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे और इन्नी बुरी तरह लोगों के उत्ते जिहड़ा तशद्दद हुंदा रहा है जां हो रहा है, उदों बादल दल ने कदे कोई हा दा नारा उन्हां लई नहीं मारिया। जदों केंद्र दीआं एजेंसियां लोगों उत्ते जुल्म करदियां झूठे मुकदमे बनाउंदियां उदों ये परिवार बादल परिवार मजीठिया परिवार बादल दल सुन जा होके कुंजे ला के बैठा रहे। जदों लोगों के धीआं पुत अंदर बंद हुंदे आ ते कोई उन्हां लई संघर्ष करदा उहदा ये मजाक उड़ाउंदे। जदों तुहाडे राज विच सिख नौजवानों ते झूठे मुकदमे दर्ज करके अंदर सिੱਟੇ ਜਾਂਦੇ उदों कोई कहर नहीं हुंदा। जदों सिख तड़पते फिरते होंगे आ, मापे तुहाडे दरां ते रोल रहे होंगे आ, उदों कोई कहर नहीं होंदा। पर जदों बिक्रम मजीठिया नूं ड्रग के केस में अंदर जाना पै जाए 4-5 महीने लई, उदों तुसीं कहंदे हो कि बड़ी वड्डी विपता पै गई। जे अकालियां दे राज विच बादल दल दे राज विच सिख नौजवानों ते झूठे मुकदमे दर्ज होण ते ओह पिटदे मर जाण के भाई साडी गल तां सुण लो। इन्हां ने तां भाई दलजीत सिंह बिट्टू ते भाई कुलवीर सिंह बड़ा पिंड ते होर पता नहीं किहदे उत्ते तशद्दद कराया ते जिहड़े पंथ की गल करन वाले आ जिहड़े सिੱਖੀ की चढ़दी कला लोचदे आ, तां इन्हां नूं ਜ਼ਹਿਰ वर्गे लगदे। जिहड़े देहधारी गुरुनावां दा विरोध करदे आ, जिहड़े सिੱਖ रहत मर्यादा की गल करदे आ, तां इन्हां नूं बहुत माड़े लगदे। इन्हां नूं चंगे लगदे आ ਉਹ लोग जिहड़े सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां ਵੱਢਣ। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनों तो बादल दल आपकी राजनीतिक खुस्सी हुई जी जमीन आ उन्होंने हासिल करने लई जिहड़े हथ पल्ले मार रहा, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ पता कि हुण पंथक एजेंडे ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ भी बादल दल ने कीते ते खास तौर पर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मसला ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ सीरीयस दिखाया भी ਅਸੀਂ बड़े ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਰਦ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ कि ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ बीते दौर में बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ गल ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ बेहद जलील ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जिहड़ा ड्रग्स के केस में जेल सीगा उहनूं जमानत मिल गई है ते अज वो जेल चों बाहर आ गया। हुण जदों तक ये प्रोग्राम आपां देख रहे होवांगे उदों तक उहदी जमानत भरती होनी है ते वो बाहर आ चुक्या। हुण जिद्दण दिल्ली जाके सरदार सुखबीर सिंह बादल ने वो गाना जा गाया सीगा भी गंगा की रिहाई मंग रहे हैं। वैसे गाने विच तां असल विच तां जिहड़ा कंवर गरेवाल ने गाया वो तो हैगा बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई मंग रहे हैं, पर वो पता नहीं इनू समझ नहीं लगी जां क्यों इन्हें किवें कहता गंगा की रिहाई मंग रहे हैं। खैर ਉਹਦਾ कोई बहुता मसला नहीं। मुख गल ये हैगी आ कि पिछले दिनों च जदों भी बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई का मसला बादल दल वालियां ने उठाया, लोगों ने दो गल्लां जरूर की। एक तो यह कि असीं तुहानूं जाणदे हां, दूजा ये कि जिद्दण सरसे वाला बाहर आ गया जां जिद्दण बिक्रम मजीठिया बाहर आ गया उदों बाद देखांगे तुसीं कित्थे खड़े। लोकां नूं साफ पता सीगा भी इन्हां लई बंदी ਸਿੰਘਾਂ दा मतलब इक्को बंदा ही आ, वो हैगा बिक्रम सिंह मजीठिया। भी वो ड्रग्स के केस में अंदर गया होया ते हाय हाय मर गए, हाय हाय लुटे गए। पंजाब दे विच बेअंत
सिख नौजवानों के उत्ते झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे, यूएपीए वर्गे खतरनाक धारावां के तहत झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे और इन्नी बुरी तरह लोगों के उत्ते जिहड़ा तशद्दद हुंदा रहा जां हो रहा, उदों बादल दल ने कदे कोई हा दा नारा उन्हां लई नहीं मारी। पिछे जे तां इन्नी वड्डी गिणती विच NIA वालियां ने छापेमारी कीती ते हुण बेशक कांग्रेस विच जिहड़ा खैरा सुखपाल सिंह खैरा, उन्हां दिनां दे विच सारे मीडिया दे विच उहदी चर्चा हुंदी सी कि ओह जिन्ने जोगा हैगा भज दौड़ कर रहा और उन्हां दिनां च एक नौजवान ने तां खुदकुशी भी कर ली सी। जदों केंद्र दीयां एजेंसियां लोकां उत्ते जुल्म करदियां, झूठे मुकदमे बनाउंदियां, उदों इह परिवार बादल परिवार, मजीठिया परिवार, बादल दल सुन्न जिहा हो के खुंजे ला के बैठा रहिंदा। जदों लोकां दे धीआं पुੱਤ अंदर बंद हुंदे आ ते कोई उन्हां लई संघर्ष करदा, उहदा इह मजाक उड़ाउंदे। जदों जेल੍ਹਾਂ 'ਚ नज़रबंद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ कोई प्रोग्राम लीकिया ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਲਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 33 ਦਿਨ CI ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੱਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸਲੇ ਬਰੂਦ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 33 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੁਮਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੱਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ 3.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਲਟੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਟੋਨ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਖੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ
बादल दल दे करके खतरा, बादल परिवार दीयां गलत नीतियां करके खतरा। साडियां ये संस्थावां जिहड़ियां ने ये सिख जगत दीयां खालसा पंथ दीयां संस्थावां ने, पर बादल परिवार करके इन्हां संस्थावां दा अक्स खराब हो रहा। इन्हां संस्थावां दी जिहड़ी असल जिम्मेवारी आ वो ये नहीं निभा रही। अकाली दल दा कुछ होर ही बन गया। अकाल तख्त साहब का जिहड़ा असल रोल आ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ कुछ होर ही कहानी, वो बादल दल नूं जिवें प्रोटैक्ट करने लई, बादल दल नूं प्रजर्व करने लई, बादल दल दी बल्ले बल्ले करने लई कोई जथेदार बनया होवे। बादल दल दे जिला जथेदार वांगू ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह लगे हुंदे आ। ते श्रोमणी कमेटी का काम सीगा सिੱਖੀ दी चढ़दी कला, जो काम RSS करदी है, RSS हिंदूतवा नूं, हिंदू धर्म नूं, लोकां नूं हिंदू होण च ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ RSS ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਉਹ RSS ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਖੜਕਾਉਣੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਪਲੂਸ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਤਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਧਾਮ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੂਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਦਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ 1978 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ वाले तेगा मारन वाले साडे गुरसिख प्यारे ਲਈ बैठे। यही इन्हों मिर्चां लगदियां ने कि असीं एडी चढ़त साडी बल्ले बल्ले, असीं मुख मंत्री बनते हैं, असीं फलाने मंत्री बनते हैं, पर साडे पल्ले कुछ नहीं। एक सधारण गुरसिख की इज्जत सत्कार आ जिहड़ी इतिहास विच किते जा। खैर हुण इन्हां दे आप दी पार्टी दे बहुत सारे आगू लोग आ जिहड़े ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਸਤੇ ਹੋਏ ਆਪ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। तो साडा जिहड़ा कंघा हो जाना, साडा सियासी कैरियर खत्म हो जाना। इस गल नूं मुख रख के बहुत सारे जिहड़े आगू ने अड अड हलकियां दे विच ਉਹ इस मौके बादल परिवार दीयां नीतियां दा विरोध करते हैं। ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਟਵੈਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ, ਨਵੇਂ ਉਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਫੇਰ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ प्रोग्राम चल रहे ने मोर्चे के संबंध में, शताब्दी मनाई जा रही है। उस तो बाद बादल दल के नाल संबंधित बहुत सारे आगूआं ने जिहड़े बादल दल दियां, बादल परिवार दियां नीतियां तो थोड़ा जिहा वखरेवा रखते आ, बागी सुर रखते आ। उन्होंने एक मीटिंग जिहड़ी आ वो उत्थे कीती है। जिहड़ा रविकरण सिंह कालों आ, रविकरण सिंह कालों आ जिहड़ा वो साबका स्पीकर निर्मल सिंह कालों दा पुत्तर ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੜਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਪਖਾਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਉਸੇ तरह की गल हुण बनती जा रही है। पिछले 10 दिन तो इन्हां वल दुनिया देख रही सी कि एक पासे तिरंगा आ, एक पासे खालसा झंडा, भी ये किधर खड़दे आ। ਅਸੀਂ पहले दिन तो ही कहते आ रहे हैं कि इन्हां तेलों च तेल नहीं हैगा, इन्हां ने शोशेबाजी करके ड्रामेबाजी करके टाइम लगाउणा। अजे तक बादल दल ने तो कोई इहदे बारे स्टैंड लिया ही नहीं, खखड़ियां करेले होए फिरदे। हुण श्रोमणी कमेटी है जिहड़ी ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਵਾਲੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 1947 ਮੌਕੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਕਿ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾਓ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ ਬਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਹ ਚੰਦ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਖੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਬਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਹ ਆਲੇ ਟਾਲੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾੜ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰੋ ਸਵਾਗਤ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ।
ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਠੋਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਭੁੱਕ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਮ ਕਿੱਧਰ ਖੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪ ਸਿਰਜ ਨੂੰ, ਆਪ ਸਾਂਭ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਠਾਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸੰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਮਈ ਰੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸੰਤੀ ਤੇ ਸਰਮਈ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਝੂਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤੀ ਚਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਰਮਈ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਤੀ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਾ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਆਈ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਲੱਤ ਠੰਡੀ ਨਿਗਾਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਧ ਪਚਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ, ਜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖੇ ਦਾ, ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਚਲੋ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਧਰੇ ਸਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲਈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਲੀ ਦਾਣ ਪੈ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਢੰਗ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਨਰਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣੀ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣੀ।
सो ये लोग अज भी बड़े छापड़ के जे बड़े सलीके जे दे नाल चंगे चंगे बन के टाइम कढ़ण नूं फिरदे आ। इन्हां नूं सब पता कि लोग सानू सब साडी हकीकत नूं पछाणदे आ, पर यह कहते हैं भी कोई गल नहीं, वक्त लंघाओ। जिवें इन्हां नूं इह सी कि 2017 च तां आपां जितदे नहीं, पर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 50-60 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਛਡਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਛਡਾ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਆਪਾਂ ਸਰਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 100 ਟਟਵੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਜੇਨ ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਆਸ, ਗਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਝੂਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।